प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण मन सम्मुखें होमेन सागर हिंदू ना ख्रीस्टान वीडियो बनवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु प्रत्येक दर्शक मान को मोर प्रेज जन प्रेज लॉर्ड आम शिक्षाटी शिक्षा पूर्व पाठ पढ़ा गीत सहित 16 अध्याय 3 और 4 पद पृथ्वी रे जो पवित्र लोक मैंने अच्छा से माने आदरणीय से ठारे मोहर परम संतोष जो माने सदाप्रभु को परिवर्ते अन्य देवता को ग्रहण करती से मानक दुख बढ़ीज से मानक दत्त रक्तर पेय नैवेद्य मु उत्सर्ग करी नहीं किओ बा मु से मानक नाम अपना अष्टाधर रे नेबी नहीं। प्रभु एपड़ित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमे एठी 3 पदर देखुचु पृथ्वी रे जो पवित्र लोक मैंने अच्छा से माने आदरणीय और से ठारे मोर परम संतोष। परमेश्वर कहते जे गीत रचक दाऊद को मुख देखि प्रकाश करुँचे जे मु कहाटारे संतोष जो माने पवित्र लोक आउ एठी आमे देखुचु जे जापान भाई ताहा को कौन कले अनुरोध करुछंती से कहते कौन मु अनुरोध करुछि देखु भजन गाइबा न गाइबा तांकर व्यक्तिगत व्यापार किंतु मु एतल तांकु अनुरोध कली कालिया कथा कहली मते सेठी विरोध करिया तांकर व्यक्तिगत व्यापार नुहे सी तांको ठाकुर को ये करुछंती मु मो कालिया को ये करुछि ओडिया पिला मु कालिया पई मु मोर दीपद कहबी मते सेठी से माने करि परिबेनी विरोध करि परिबे से कहते कौन मु अनुरोध करुछि किंतु ताहांकर अनुरोध जेतेबेले रक्षा हैला नाई से ताको कौन कहे आदेश देउछंती अनुरोध एवं आदेश अरे जड़े व्यक्ति अनुरोध करिथाए केतेबेले माने से निज द्वारा जो जिनस होना से जिनस करने अनुरोध करिथाए किंतु से पर पृष्ठ कौन आदेश देइछंती आउ से कहते जे तुम एटा करने बाध्य न एटा न कले तुम करि नहीं किंतु कहीं से कहले आउ जो भाई प्रश्न पचार आम से प्रश्नटी पढ़ा MS सिंह सार आपण को शिक्षा शिक्षा नुहे यही रूपे शिक्षा होमन सागर आपण को मंदिर रे यही शिक्षा देउछंती आपण को जदि जापान भाई पचारे 2000 वर्ष हैला आपण को धर्म आपण कौन कहिबे एई विषय रे आपण वीडियो करिवे तापर से कौन कहते 3 थर नमस्कार करिसंती जे एठी तांकर प्रश्न होची जदि तमर धर्म होची 2000 वर्ष हेले तुमको जदि एई प्रकार भाव रे जदि जापान भाई पचारिबे ताहले आपण एतिर उत्तर कौन रखिबे मु एतिर उत्तर मु रखिबी जे आमर जापानी भाई जानिबा दरकार जे एटा होची धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आ जी जो धर्म को निजर माने निजर करी नहीं नेबे सेतिरे कौन लोक प्रतिबंधक हो पारे ना किंतु जापानी जोटा कही आपण मान तार भिडियोटी देखंतु तापरे मु आगु को आपण मान को कहिबी 100 वर्ष होलानी को भी म्यूजिक डायरेक्टर तांको कही ना भजन गाइया पे बड़ भाई माने एटी अछंती एते प्रोड्यूसर माने अछंती तांकर एते सारा गीत एटी हिट हेछि कोन केबे के कहि नथिले स्वर उत्तोलन कला पर गोटे पोस्टर पकेइचंती आ आसी निजे दउचंती सफेई दउचंती जहाँ भी दियंतु जदि से गाइबे भजन गाइबे ओडिया पिला हिसाब रे आमे देखिलु स्वागत जे एठी देखुछु जे मु शास्त्र पाठ कहीं पढ़ली एठी देखाई जे कोन पृथ्वी रे जो पवित्र लोक मैंने अच्छा से माने आदरणीय और से ठारे परम संतोष पृथ्वी जे खराब लोक अच्छा ता नुहे पृथ्वी रे जापान भाई कहते 10 वर्ष धरी ताकू गीत गाइबा कहुचे आउ से निजे 5 वर्ष धरी ताकू गीत गाइबा कहते किंतु निजे जापान स्पीकर करुछंती जे होमेन सागर धर्म होची अलगा मोर धर्म होची अलगा ठाकुर को ये करुँच मो कालिया को ये करुँच जे
ହୋମେନ୍ ସାଗରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଲଗା, ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଠିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜାପାନୀର ମାନେ 100% ଭୁଲ ଏବଂ ହୋମେନ୍ ସାଗରର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ହୋମେନ୍ ସାଗରର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଗୀତ ସହିତା 16ର 4 ପଦ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ସେ ଖରାପ କରୋନା କହିଥିଲେ ସେତିକିରେ ରହିଥାନ୍ତା। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ, ଯେହେତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବେ ହୋମେନ୍ ସାଗର ସୁନା ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନାକୁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହୋମେନ୍ ସାଗର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଜାତି ଧର୍ମ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାପାନୀକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ ଖରାପ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ମନା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଲୋକ କିଏ ପ୍ରଥମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଜାପାନୀ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଯେ ଗୀତ ସହିତା 146 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ହେବା ଯାହାଠାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ହୋମେନ୍ ସାଗର ଯେ ଜାପାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲିକି। ଯଦି ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇର ଆଦେଶ ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ କିଏ, ତୁମେମାନେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉତ୍ତମ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ବାଟ ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ସହ ବାଟ ଚାଲୁଅଛି ସିଏ ସବୁଦିନ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାପାନୀ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଛ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ଧର୍ମ କୌଣସି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ 33 କୋଟି ଦେବତାର ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲା। କାହାକୁ ତ କହିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, 108 ମଣିଷ ମାରିକି ଆସିଲେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ, କିଏ ତ ସେ ହନୁମାନ ସାଧକ, କିଏ ତ ରାମ ଭକ୍ତ, এই ପ୍ରକାର ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତା 33 କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ବୋଲିକି ଏମାନେ ଦେଖ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଗୀତର ଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ବା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 81 ଗୀତ 81ର ଯେ ଗୀତ 81ର 3ରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଦିନରେ ତୁରୀ ବଜାଅ। এই ପର୍ବପର୍ବାଣି ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁରୀ ବଜାଅ। ଆଉ এইটা ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଏଇ ବାଇବେଲରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଇ ବାଇବେଲରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଏ ବାଇବେଲରେ ଅଛି, ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ।
ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତକାଲି ବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଛି, ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ 4 ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 2:4 କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଧୂପ ଜଳେଇବି। ବଂଶାବଳୀ 2:4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁରେ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଏଟା ବିଧି ହେଇକି ସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତର ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଜନ ଯଦି ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି 103:20 ଏବଂ 21 ପଦରେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ସାଧକ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରବଣକାରୀ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଦୂତଗଣ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରିଚାରକ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସାଧକ ସୈନ୍ୟ ସକଳ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ 135:5 ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, 135:5 କହୁଛନ୍ତି 135:5 କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜାପାନ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଜାପାନୀ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ 119:69 ଗୀତ 119:69 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜାପାନୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 119:69 ବା 69 ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିବି। ଏଠି ଯେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ, ଜାପାନୀକୁ ଆସିଯାଇଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯେ ହୋମେନ ସାଗର ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିବି। ସେ ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଭଏଡ଼ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରାହେଉଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ସମାନ, ଏଇଟା ବି ସମାନ, ଏଇଟା ବି ସମାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଦୟା କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦୟା କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟକୁ କହିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମାନ କହିବା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ କହିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କହିବା ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।